Namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Chiyaguff. This is me, Smarika. Chiyaguff ko azako episode ma with me sitting next to me is a very beautiful friend of mine. She is such an amazing personality who's been inspiring a lot of people out there. She is someone who's doing excellent in terms of her professional life, an amazing student, and yes, right now she is a reigning queen. So yes, help me welcome a very beautiful guest. But before that, let's take a short tea break. We will be right back after that. So yes, with me today I have none other than Dr. Sareesha Shrestha. Welcome to the show. Thank you so much. Hi, How are you, Sareesha? The same time. I am good. What about you? I'm good as well. Rubella so, but now it's fine. Thank God. I could see your post as well. You know, or post tag you were all sick. Yes. So what's keeping you busy these days? I just returned back from an international pageant. It's been a month already, but still I'm like recuperating because you're still on those blues. ekdamai. So it's like I'm spending time with my friends and family, and I'm thinking over ke गर्ने further afno profession ma afno projects hरुलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने, and at the same time Miss Nepal 2023 is also around the corner, so we're full-on preparations. That sounds definitely exciting. That's Sareesha. I was going through a few articles about you, and this I found this article where it was written Sareesha Shrestha Miss Nepal International. I was like, oh my God, what kind of facts and figures are this? Because information dine platform wrong information आएपछि what kind of information is being flown भइरहेको थियो किनभने compared to like couple of years back भनौं न COVID को time देखि भनौं recent Miss Nepals हरुको त्यति धेरै हामीले interviews हरु हेर्न पाइरहेको छैनौं. The kind of media coverage पहिला पाइन्थ्यो त्यो kind of media coverage अहिले भइरहेको छैन नि त. Do you think that's bliss or you don't take it that way? I think अब यसको चाहिँ दुईटा पक्ष छ कि अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब obviously एउटा मिस नेपाल भयो, प्लेटफर्म पायो, सो त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम ऑडियन्समा रिच गरौँ न भन्ने जसको पनि एउटा आशा हुन्छ भनौं न, हैन, होप जसले पनि त्यही नै गर्छ. तर कस्तो पनि छ भन्दाखेरि अब जो चाहिँ अहिले हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ वा पेजेन्ट्रीमा एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरुले नै हाम्रो जर्नी चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ, which is also a good sort of filtered audience भन्छु के म चाहिँ. सो आई थिंक त्यो हिसाबमा चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्छ. अनि यहाँले एकदमै like rightly भन्नुभयो कोभिड पछि चाहिँ अलिकति सिनेरियो कसरी पनि चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि I think everybody is into social media र social media ले पनि एउटा छुट्टै प्लेटफर्म दिइरहेको छ, हैन. सो सबैजनाले चाहिँ अब कुनै पनि अब भनौं न एउटा सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर भनेर पेडेस्टलमा राख्नु हुँदैन, which I think is great किनभने सबैले in a way equal platform पनि पाइरहेको छ नि त, which I think is fine. So I'm okay with it. Wow, that's such a beautiful way to portray that. Having said that, after Miss Nepal, how was life? Was it like the kind of you were always imagining it would be like, or what is it like? So मैले चाहिँ Miss Nepal भनेको मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो भन्दा प्लेटफर्म फर पर्पस नै थियो कि honestly भन्नु पर्दाखेरि. र I think मैले जुन मेरो पर्पस बोकेको थिए after as soon as I was crowned Miss Nepal Earth भनेर मेरो चाहिँ फर्स्ट कुरा के थियो भन्दाखेरि because it's an advocacy driven pageant, so कुन प्रोजेक्ट गर्ने त, इको प्रोजेक्टमा हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं त, because that was very crucial because past years हरुमा त त्यसले प्लेसमेन्टमा पनि एकदमै ठूलो भूमिका खेल्थ्यो. There was a direct top 18 या top 20 placement पनि हुन्थ्यो. So मेरो strategy that was centered around mainly around चाहिँ मेरो इको प्रोजेक्ट नै थियो, not just for the placement, not just for the position, but also for doing something भनेर, हैन, which I think was very substantial किनभने हामीले सिस्टोलमा प्रोजेक्ट गर्न पायौ, which was a very sensitive area, एकदमै burning issue पनि थियो. त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्यो, different municipalities मा जान सक्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think it was really good, plus we were able to win the best eco project eco video as well. So I'm happy. You were doing absolutely amazing, I know. Thank you. And everyone who were following Miss Earth, everyone was so proud of you. Or totally follow. Everyone was so stunned looking at your performance. But having said that, I don't know where we are missing out, but
हुन्छ नि जति कोसिस गरे पनि नेपालले चाहिँ एउटा जुन किसिमको डेडिकेसन एउटा एफर्ट लगाइरहेको छ त्यो लेभल अफ आउटपुट चाहिँ आइरहेको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई इज द्याट ट्रु अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा पेजेन्ट भनेको इट्स अ कम्पिटिसन एट द एन्ड अफ द डे होइन सो कम्पिटिसनमा ठ्याक्कै यही हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर अलिकति भन्न सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ किनभने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही मापदण्डमा चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ भनेर त्यस्तो क्लियर चाहिँ छैन कि पेजेन्टमा सो इट्स भेरी सब्जेक्टिभ होइन अब धेरै फ्याक्टर्सहरू इन्क्लुड हुन्छ जस्तै कि डेलिगेटको पनि कति धेरै कुराहरू हुन्छ इट कुड बी इन्टेलेक्चुअलिटी इट कुड बी स्टेज प्रेजेन्स इट कुड बी पर्सनालिटी धेरै कुराहरू जजमेन्ट भइरहेको छ भने एट द सेम टाइम अब कन्ट्रीको साइडबाट पनि अभियसली देयर इज गोइङ टु बी अ सर्टन पार्ट अफ हुन्छ नि कतिको इकोनोमिक प्रोग्रेस छ कतिको पेजेन्ट फ्यान्डम छ धेरै कुराहरू त्यसरी पनि फ्याक्टर्सहरू चाहिँ प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क स्लोली वी आर गेटिङ देयर बिकज मैले आफ्नो इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सबाट के सिकेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्ट्रिजको सपोर्ट भइरहेको हुन्छ होइन कति लेभलको सपोर्ट छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ आई थिङ्क मोडरेट लेभलको चाहिँ सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ कि बिकज कति कन्ट्रिजहरूमा त लाइक अब स्पोन्सर्सहरू पनि पाउन गाह्रो हुने नेसनल डिरेक्टर्स अर्गनाइजेसनले पनि कुनै हिसाबमा सपोर्ट नगर्ने त्यस्तो पनि छ या भेरी बिकज मेरो जुन रुममेट थियो सी वाज मिस श्रीलङ्का होइन उसको चाहिँ कुनै पनि डिजाइनरले स्पोन्सर नगरिकन उसको आमाले नै सबै हातले सिलाएर लुगा पठाइदिनु परेको थियो Oh my god. Yeah, so it was actually heartbreaking but a moment to feel proud of at the same time. Exactly. So it's like त्यो आफूलाई सुन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई शकिङ लागेको थियो बिकज आफूलाई फिल भइरहेको हुन्छ मेबी हामीले त्यति गरिरहेको छैनौँ कि हामीले अझै गर्न सक्छौँ कि जस्तो लागिरहेको हुन्छ बट एट द सेम टाइम अरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ओके हामी वेयर एक्चुली प्रोग्रेसिङ बिकज पेजेन्ट्री इज गेनिङ इट्स मोमेन्टम होइन मोमेन्टरली हल्ट भएको होला एज यु राइटली सेड कोभिड पछि But I think we're getting there. So slowly, I mean, mark chhodदैछौँ and I hope that in the near future, very soon, I mean, it's a placement पनि पाउँछ and definitely. We are always supposed to be very positive about everything. So when you think positive thing happens, भन्दै अहिलेको लागि we need to head on towards a short clip. How was your experience like when you started off हुन्छ नि Miss Nepalको auditions दिँदाखेरिदेखि journey to finale to now हुन्छ नि entire journey like how would you describe it? So Miss Nepal जान्छु जादिनँ भनेर कहिले पनि लाइक एउटा कन्फर्म्ड डिसिजन चाहिँ कहिले पनि थिएन होइन ब्याक अफ द माइन्ड मेबी जान्छु कि भन्ने चाहिँ थियो बिकज अफ विच आई थिङ्क सबकन्सियसली चाहिँ आफूलाई धेरै इयर्सदेखि नै त्यसरी नै प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ इन अ लट अफ एस्पेक्ट्स होइन तर अब समय परिस्थिति सबै मिल्नु पर्यो जानको लागि पनि होइन सो यो इयर जान्छु कि जाँदिनँ पनि आई वाज एक्चुली नट स्योर बिकज अफ विच मैले प्रेस कन्फरेन्स सुधा पनि होस्ट गरेको थिएँ मिस नेपाल 2022 को होइन त्यो बेलासम्म पनि आई वाज नट स्योर कि म जान्छु कि जाँदिनँ भनेर बट कस्तो हुन आयो भन्दा ठ्याक्क अडिसन फर्म खोल्यो ठ्याक्क मेरो पढाइ सढाइ सबै सकिसकेको थियो आई वाज वर्किङ सुमेरुमा अनि ल गरौँ न त अब दिस इज द राइट टाइम बिफोर आई पर्स्यु माई पिजी भनेर मैले चाहिँ लेट्स गिभ इट अ ट्राई भनेर अडिसन फर्म फिल गरेँ अनि अडिसन हुन लाग्दाखेरि चाहिँ एकदमै ज्वरो आइरहेको थियो मलाई होइन बिकज आई जस्ट रिटर्न ब्याक फ्रम पोखरा प्याराग्लाइडिङ गरेर इट वाज लाइक 101 जति ज्वरो आइरहेको थियो अनि काँप्दै आई वेन्ट इनसाइड अडिसन रुममा जाँदाखेरि चाहिँ अब कति प्रिपेयर गरेर गइरहेको हुन्छ नि म यो भन्छु आफूलाई यसरी पोर्ट्रे गर्छु बट त्यस्तो केही नहुने रहेछ बिकज यु जस्ट बिकम हु यु आर या बिकज इट्स कस्तो स्ट्रेसफुल अब सोच्दाखेरि के नै गर्ने हो र त्यहाँ जाने बोल्ने आफूलाई प्रेजेन्ट मात्रै त गर्ने हो जस्तो लाग्छ बट इट्स नट लाइक द्याट बिकज यु आर बिङ जज्ड ओभर देयर होइन अनि हरेक कुरामा जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ अब यु डोन्ट नो मान्छेलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन के बोल्ने अब फेरि क्वेसन्स आर सो सब्जेक्टिभ कस्तो खालको हुन्छ सो इट वाज भेरी डरलाग्दो एक्सपिरियन्स त्यो अडिसनको चाहिँ आई डोन्ट हेभ अ भेरी गुड मेमोरी अफ इट सो त्यो भयो अनि त्यसपछि फर्केँ आई गट अ कल युर सिलेक्टेड भन्नुभयो अनि त्यसपछि ओरिएन्टेसनमा पुगेँ ओरिएन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएँ होइन बट सबै केटीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा ओहो सबैजना नै राम्रो रहेछ एक से एकै रहेछ भन्ने थियो बट एट द सेम टाइम आई वाज अल्सो भेरी इम्पावर्ड फिल भयो क्या त्यो प्लेटफर्ममा सेयरिङ द्याट स्टेज विथ अमेजिङ वुमेन हु आर डुइङ अमेजिङ इन देयर रिस्पेक्टिभ फिल्ड्स होइन like yourself, I've known you as a TV presenter, Pani, since we're in the same industry, so I've known you, you spoke so well, so many other girls who were speaking so well, after life achievements, after profession ko barema, after accomplishments, after purpose, after pani ekdamai inspire bhako feel bhayo त्यो environment body नै. Yeah, so entire journey ma चाहिँ I think हामी सबैको लागि नै every day was challenging because it is not, we're not accustomed to त्यस्तो environment, it's अलिकति unusual नि त हामीलाई पनि
So अब competitiveness पनि थियो, but at the same time there's also friendship, love, सबैजना त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेको थियो हैन. And I gained a lot of good friends throughout the journey as well, which I'm very proud of पनि. So रमाइलो experience भयो. अब close camp को छुट्टै experience थियो again. एउटा एकदमै stressful situation, घरबाट टाढा बसेर preliminaries भनौं के competitions हरु भइरहेको थियो constantly. So that was a very interesting experience as well. But at the end of the day, I think everything was worth it. The crown bhaye pani nabhaye pani, I think every one of us हामी सबैले नै एउटा experience gain गर्यो नि त. And life is all about making memories at the end of the day, right? At the end of the day, experience is all that matters पनि. Exactly. एउटै platform like how you use it right is what's important पनि, you know. So yeah, not because of dieting, I swear we didn't diet at all. No. When is the diet गर्ने खालको थिएन. Everyone was eating like anything. Only I guess Nancy was the one who was dieting. Because Nancy would crave for foods, but she would always just be having soup. हामी त कोही diet गर्दैन थियो के, but still we lost at least 5 to 6 kgs, right? Yeah. Oh my god, imagine the intensity. Stress I think. किनभने हामी Radissonमा थियौं, we were यस्तो मिठो dinner, lunch, breakfast, everything. Oh my god. It's crazy. We would eat like anything. Nobody would guess that we are into a beauty pageant looking at our plates, right? त्यही त. अनि कतिचोटि रचना म्यामले पनि Radissonलाई she had to tell them like please घटाउनु, portion घटाउनु. Dessert नै there would be so many varieties of desserts, I know. And no one could deny. It was so amazing. मलाई अझै पनि हैन Radissonको बाहिर पास हुँदाखेरि घर आयो वाला feel हुन्छ के. आज पनि because they treated us so well. It was so warm, welcoming, and so amazing. Their hospitality was so amazing, and it still feels like I'm going back home. Absolutely true. Yeah. And what about you? How was your experience? Like it was amazing. What about you? How was your training experience like? In Miss Nepal. मेरो लागि training experience चाहिँ, as you rightly said, the food, the hospitality was amazing, spectacular नै थियो हैन, no complaints about that. So yeah, training चाहिँ अब I think because हामीसँग कुनै पनि training fee हरु पनि लिनु भएको थिएन, so providing that amount of training was it was immensely impressive भनौं न नेपालमा, because हामीलाई थाहा नै छ एउटा सानो इभेन्ट गर्न त यति गाह्रो छ भने मिस नेपाल जस्तो त्यस्तो ग्रान्ड इभेन्ट गरेर 24-25 कन्टेस्टेन्ट्सलाई एक ठाउँमा राखेर क्लोज क्याम्प गराएर हुन्छ नि उहाँहरुको सबै फुडिङ, अकोमोडेसन, ट्रेनिङ सबै चार्जेसको लागि त I think हिडन ट्रेजरलाई चाहिँ kudos to हिडन ट्रेजर नै भन्नुपर्छ to stand that legacy for like 25, 28, 29 years हैन already. So I think that's amazing. So yeah, training को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think every day was like challenging भन्छु के मेरो लागि चाहिँ personally, because I come from a medical background, so it was something that is completely opposite of me. हो अब अलिअलि media field मा TV presenter भएर काम गरे होला, modeling on and off गर्थे होला, but not all the time हुन्छ नि glammed up, dolled up, on heels, walking, sitting, but that's a little different and difficult. So initial training days I remember going back home पुरै जिउ थाकेर you know I have to have painkillers and citamol all the time. ढाड कस्तो दुख्थ्यो. I think you have faced that, right? Because अब हामीले heels मा walk गर्नु पर्थ्यो all the time and straight बसिराख्नु पर्थ्यो, so ढाड दुख्ने समस्या हुन्थ्यो हैन. समस्या हुन्थ्यो, चियालाई समस्या हुन्थ्यो. Do you remember after auditions we were like couple of contestants were called up. This पछि पनि elimination हुन्छ, so you are not allowed to share everyone that you've already been selected भन्ने. Do you remember how intense that phase was? Yes, You've already been selected, but you don't know if you're still in or not. Wala? Exactly. I think दुईटा contestants चाहिँ मैले निकाल्छु भन्ने कुरा गर्नु बाद. I think त्यो बेला त the pressure was immense के किनभने अब सबै contestants चाहिँ हेर्दाखेरि नै सबैजना 101 लाग्ने, because everyone had their strengths. अब त्यस्तो त भइ नै हाल्छ नि हैन. बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ल यो होला यो नहोला जस्तो लाग्छ, तर when you go inside you know okay, like it's you know अर्को मान्छेको capability, it's they're actually good भनेर थाहा हुन्छ नि त. So त्यो बेला त was very intense, very intense. सानो mistake पनि नहोस् जस्तो हुन्थ्यो. फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ अनि कि people watching us from the outside, what happens is like उहाँहरूले हामीलाई selective timesहरुमा देख्नुहुन्छ नि त, but we all got to see each other like 24 hours नै भेट हुन्थ्यो न हैन, except for the time while we were sleeping. त्यो बेलामा बाहेक हैन, we were always together and everyone was so freaking empowered. Yes. On intelligence wise, confidence,
I cannot pinpoint one person who was not confident enough. Exactly. Everyone had एउटा हुन्छ नि uniqueness in factor. them. Yes, okay? yes. And मैले I feel पनि so यही blessed. कुरा अब कति धेरै इन्टरभ्युजहरुमा पनि भन्छ कि लाइक हु इज योर बिगेस्ट कम्पिटिटर भन्दाखेरि मलाई त आई थिंक एभ्रीवन इज माई कम्पिटिसन नै भनेर भन्थ्यो अनि यो चाहिँ एकदम क्लिशे पनि साउन्ड गर्छ अनि आई इभन स कमेन्ट्सहरुमा पनि क्या सबैजना कम्पिटिसन हुन्छ लाइक त्यस्तो डिप्लोमेटिक पनि हुनु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ कि But I can agree to you on yes this because one. it's actually true because I think हाम्रो batchमा I really saw actually empowered women coming up over there okay like they were doing great in their respective fields बोलीमा पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ नि मान्छे पनि त्यतिकै राम्रो so yeah you cannot just pinpoint one person and feel like this person is I don't think is like enough to be here भन्ने नै थिएन Yeah, so in right. every day we could discover different side of everyone Yes. because of which it was like more intense but at the same time so empowering and I feel so proud that I was a part of it किनभने कति कस्तो हुन्छ अरे एउटा सेलमा हामी आफ्नो सेलमा बसिराख्दाखेरि you feel like okay I am this हुन्छ but when you're in a group of people equally talented or even more than that and then you feel like okay I need to work on so many things पनि हुँदो रहेछ and I think that's something that kind of reality check is something you need to have in your life exactly अनि ठ्याक्क यो भनिराख्दाखेरि if you remember the training period we had this एउटा intense discussion Radisson हामी सबैजना हिल खोलेर बसेर I still remember Priyankako yes so we were talking about world politics we were talking about economy we were talking about leadership हामी कति धेरै like त्यस्तो intense topics मा everyone was putting forth their perspective so त्यो बेला पनि it was actually एकदमै enlightening एकदमै रमाइलो session and I was very proud that I was in this batch भनेर okay with these kind of women around me this is a very internal affair हैन कति जनालाई त after त्यो particular class हैन घर फर्केर भोलिपल्ट आउँदाखेरि so many people were like this is not meant for me everyone's so smart everyone can speak त्यो नै मैले कतिबाट सुनेको थिएँ कि and it was like the reality check for that time and it was really important and I think हुन्छ नि the approach Rasha ma'am has to bring out the best of people and then everything is so amazing so we'll be talking more about that but for now we really need to head on towards this clip well I swear that is such an amazing video मलाई त्यो जुन transition थियो नि from you starting off by describing the beauty and then going to something that really needs to be worked on the transition नै मलाई कस्तो beautiful लागेको के यो video को बारेमा and how we can work on it it's such an amazing thing how did you come up with this idea हुन त it was like very much well thought of yours but still how did it got executed how did it happen so हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मिस अर्थ यसपालि चाहिँ प्रिलिमिनरी चाहिँ भर्चुअल भयो हैन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 5 वटा भिडियो पठाउनु पर्ने थियो एकदमै शर्ट नोटिसमा उहाँहरूले भन्नु भएको थियो कि सो आई हैड टु सेन्ड 5 भिडियोज विदिन 2 वीक्स सो यो जुन इको प्रोजेक्टको भिडियो थियो यो त एकदमै क्रुशियल थियो एज आई सेड पहिला चाहिँ यसले प्लेसमेन्ट पनि पाउँथ्यो हैन अनफर्चुनेटली यसपालि चाहिँ हामीले यसले चाहिँ यसको क्राइटेरिया चाहिँ थिएन प्लेसमेन्टको लागि सो मैले यसमा चाहिँ एकदमै फोकस गरेको थिएँ सो नर्मली चाहिँ मिस नेपाल भनेपछि इन्ट्रोडक्सन भिडियो भनेर नेपालको introduction video is always up there right now तर मलाई चाहिँ introduction video I did not want to make a separate one but म यसमै फोकस गर्छु यसमै डेडिकेटेड हुन्छु भनेर चाहिँ मैले एकदमै रिसर्च गरेर एकदमै हुन्छ नि I did a lot of groundwork for this हैन particular thing अनि कस्तो छ भन्दा नेपालको introduction video or कुनै पनि भिडियो हामीले इन्टरनेशनली लग्दाखेरि जहिले पनि हामीले एकदमै ब्युटिफाई गरेको ग्ल्यामराइज गरेको भिडियोजहरु मात्रै देखिन्छ नि त आजकलको ट्रेन्डिङ भिडियोजमा मलाई चाहिँ एकदमै र एकदमै रियल नेपाल देखाउन मन थियो के so there were certain guidelines given by Miss Earth pani हैन जस्तै गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ्स के थियो त तिम्रो बारेमा अलिकति भन तिम्रो प्रब्लम के छ तिम्रो एडभोकेसी के छ तिम्रो फना अलिकति क्लिप रहा त्यो सबै कुराहरु चाहिँ थियो सो त्यसलाई पनि फलो गरे त्यो सँगसँगै अब मेरो मेजर प्रब्लम चाहिँ खोज्दाखेरि हामी मिस नेपालमा भइराख्दाखेरि इफ यु रिमेम्बर हामी जहिले पनि न्युजपेपर पढिरहेको हुन्थ्यो र फर्स्ट पेजमा इट वाज अलवेज अबाउट वेस्ट म्यानेजमेन्ट हैन इट वाज अलवेज अबाउट सिस्टोल किनभने त्यो बेला त एकदमै बर्निङ इस्यु थियो इट्स स्टिल देयर हैन सो त्यस कारण चाहिँ मैले वेस्ट म्यानेजमेन्ट कमन टपिक भए तापनि म यसमै काम गर्छु किनभने यो त बर्निङ इस्यु हो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ मैले वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई नै आई पिक्ड अप द्याट टपिक अनि त्यसपछि चाहिँ अब कसरी हाउ डु आई मुभ फरवर्ड भनेर चाहिँ आई थट हाम्रो ग्रासरुट लेभल दुईटा साइडबाट गर्न सकिन्छ एउटा भनेको स्कुल लेभल किनभने चिल्ड्रन आर द फ्युचर हैन सो एउटा सस्टेनेबल रिसाइकल्ड स्कुल गार्डन बनाएर
हाम्रो वेस्ट सेग्रिगेसन क्लासेस लिएर डिकम्पोजेबल वेस्टलाई चाहिँ एक म्यान्युरमा कन्भर्ट गर्ने अनि हाम्रो प्लास्टिक क्यान्स एल्युमिनियम यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टिक एलिमेन्ट्समा बिल्ड गरेर चाहिँ एउटा गार्डन बिल्ड गर्ने एउटा थियो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सिस्टोलको वेस्ट वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ हामीले हेल्थ क्याम्प अकुपेसनल सेफ्टी क्याम्पेन्सहरू गरेको थियौँ बिकज मेजर रेजिडेन्ट्स अफ सिस्टोल चाहिँ उहाँ वेस्ट वर्कर्स नै हुनुहुन्थ्यो सो द्याट वाज द होल भिडियो अबाउट Oh my God, you came up with all these ideas, you implemented them, and it just came off so pretty, so beautiful, and hats off to you. Thank you so much. मैले a couple of days back के सुस्मिता सेनको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको थियो क्या मान्छेहरूले चाहिँ एउटा ब्युटी पेजेन्ट जित्ने बित्तिकै चाहिँ अब न वाट आर यु गोइङ टु डु फर द सोसाइटी सोसियल वर्क के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो विच आई रियली डोन्ट रिलेट टु द्याट होइन अनि उहाँले कस्तो ब्युटिफुल्ली भन्नुभएको थियो क्या ब्युटी पेजेन्ट जितेर मैले सोसियल वर्क गर्ने भन्दा पनि मेरो भोइस चाहिँ धेरैजनाले सुनिदिनुहुन्छ त्यसको प्रयोग गरेर त्यसको मार्फतबाट चाहिँ मैले केही कुराहरू चेन्ज लिएर आउन प्रयास गर्ने हो खालको तरिकाले उहाँले पोर्ट्रे गर्नुभएको थियो होइन विच आई थिङ्क इज द एक्चुअल रियालिटी इन्स्टेड अफ आफ्टर विनिङ अ पेजेन्ट अहिले भन्यो भने people want you to do social work, people want you खोइ त तिमीले के गर्यौ त सोसाइटीको लागि I really don't agree to that. I don't really agree to that. What about you? How do you take it when people I am pretty sure people must have also pressurized you and made you feel like you are supposed to खोइ त के गर्यौ तिमीले for the society भनेर हैन र So luckily मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि because I've already been involved in a lot of social organizations so उहाँहरूले I think previous कामहरू पनि हेरेर I think त्यसरी चाहिँ क्वेसन चाहिँ गर्नु भएन होला like मेरो अडियन्सले चाहिँ at least हैन अनि also I think because I was a lot of like एकदमै एक्टिभ थिएँ कि म environment related projectsहरूमा पनि because धुलीखेलमा प्लान्टेसन देखि लिएर प्यानल डिस्कसन्सहरू एकदमै धेरै कुरामा एक्टिभ भएकोले पनि सायद उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन होला तर I completely agree with whatever you said किनभने Miss Nepal भनेको it's not being a social activist के at the end of the day it's you know having that voice having that platform नि त हैन so just for instance मेरो भिडियोमा मात्र यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मैले एउटा हेल्थ क्याम्प अर्गनाइज गरेको छु अकुपेसनल सेफ्टी अवेयरनेस क्याम्पेन गरेको छु हैन अब मैले त्यो गर्दैमा नेपालको वेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रब्लम त सल्भ त गर्न सक्दिनँ नि त त्यो एक दिनको प्रोग्रामले त्यो सल्भ त हुँदैन नि त यो भनेको त लङ टर्म इस्यु हो जसमा हाम्रो गभर्नमेन्टको हाम्रो सरकारको पनि उत्तिकै कोलाबोरेसन चाहिन्छ सबै प्राइभेट कम्पनीज वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरूको पनि उत्तिकै हामीलाई म्युनिसिपालिटिजहरूको पनि उत्तिकै हामीलाई हेल्प चाहिन्छ नि त हैन सो मैले यसबाट के गर्न सक्छु भन्दा बिकज दिस रिचेस अ लार्ज अमाउन्ट अफ अडियन्स आई क्यान पुट फोर्थ दिस इस्यु नि त मैले त्यही नै त्यसकारण यसमा पनि के मेन्सन गरेको छु भन्दाखेरि आई वान्ट देयर voices to be heard. I want people to understand that waste workers हामीले छिछि दूर गर्छौं नि त त्यो प्रोफेसनलाई but it's actually a green profession. We should respect that profession भनेर चाहिँ मैले त्यो पोर्ट्रे गर्न खोजेको छु. So I think this is what the platform is all about. Okay? As much as we talk about government, I think it's our responsibility as well. In what regards भन्नु पर्दाखेरि जस्तो तिमीले भन्यौ नि हामी के गर्छौ फोर उठाउने मान्छे फोरको मान्छे भनेर भन्छ नि and we don't really give them the kind of respect that they deserve. Okay? तिमीले याद गरेको छ त्यो ठुलो ट्रकहरु जब फोरहरु लिन आउँछ नि कस्तो हेपेर बोल्छ नि उनीहरुलाई अनि will they feel like हुन्छ नि working in the same intensity that they should be working. Exactly. हाम्रो साइडबाट पनि there is a lot of things that we personally need to work on as well. मलाई चाहिँ I really want you to share your amazing moment हुन्छ नि your favorite day entire Miss Nepal journey को र एउटा भयो र इन्टरनेशनलको एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरु चाहिँ शेयर गर्दैन यु क्यान नट से द फिनाले है फिनाले त हैन होला बिकज आई थिंक ट्रेनिङ पिरियड नै भन्छु म चाहिँ मिस नेपालको ओके यस आई थिंक आई रिमेम्बर सो आई थिंक मिस नेपालको लागि मेरो फेभरेट मोमेन्ट भनेको चाहिँ द डे वेयर every one of us shared our insecurities. Do you remember that moment? Yeah. It was a training session and I forgot हाम्रो त्यो बेला ट्रेनर को हुनुहुन्थ्यो भनेर but then like imagine there's no one in the room कोही पनि छैन तपाईले के फिल गरिराख्नु भएको छ like भन्नुस् भनेर भन्दाखेरि सबै जनाले आफ्नो डीपेस्ट इन्सेक्युरिटीज अब भनिरहेको थियो त्यो बेला आई थिंक it was एकदमै आई ओपनर के बिकज हामीले अब कम्पिटिटर भनेर हेर्दाखेरि त लाइक उ त यस्तो राम्रो छ उसको हामीले स्ट्रेन्थ्स मात्रै देखिरहेको हुन्छ नि त बट उ एज एन इन्डिभिजुअल लाइफमा के फेस गरेको छ उसको च्यालेन्जेस के छ उसको पर्सनल स्ट्रगल्स के छ कसैले पनि देखिरहेको हुँदैन हैन सो आई थिंक त्यो चाहिँ एकदमै एउटा एकदमै बन्ड शेयर भएको चाहिँ आई थिंक त्यो एउटा दिन थियो इभन अर्को दिन चाहिँ मलाई त्यो पनि लाग्छ जब हामीले त्यो के भन्छ हाम्रो एउटा फिजिकल चेकिङ जस्तो भएको थियो नि रचना म्यामसँगको सेसनमा
मलाई त्यो सेसन इम्पावरिङ किन लागेको थियो भन्दाखेरि डर लागिरहेको थियो फर्स्टमा हैन अब एङ्क्सियस भइरहेको थियो कस्तो हुन्छ के हुन्छ कसरी जज गर्ने हो कि अब त्यो बडी मार्क्सहरू देखेर स्ट्रेच मार्क्स देखेर हुन्छ नि टोन पिगमेन्टेसन्सहरू देखेर केही इस्युज हुने हो कि भनेर सोचिरहेको थिएँ तर जुन अब आफूलाई लाइक यो केटी पर्फेक्ट छ जस्तो लाग्छ तर एभ्रीबडी हेज द्याट बडी इस्युज के एभ्रीबडी हेज स्ट्रेच मार्क्स एभ्रीबडी हेज बर्थ मार्क्स एभ्रीबडी हेज एउटा या अर्को कुरा जसले हामी आफूले चाहिँ इन्सिक्योर फिल गर्छौँ होइन सबैको आफ्नो त्यस्तो इन्सिक्योरिटी हुँदो रहेछ सो त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर इम्ब्रेस गर्दाखेरि आई थिङ्क I feel like we felt more confident after that session. Absolutely. मलाई पहिला I remember के मलाई you know I used to be so conscious about so many things and after that I feel so confident के अनि किनभने त्यहाँ त झन् हुन्छ नि नेपालबाट पुरै छानिएर आएको सबैभन्दा राम्री केटीहरूको बिचमा बसेर and then you get to experience that nobody is perfect, everyone has something that they are insecure about. भनेर थाहा हुँदाखेरि चाहिँ you feel like okay I can embrace my imperfections हुँदो रहेछ है. Absolutely. That was such an amazing experience. On that note, we again need to head on towards another short clip. We will be right back after that. So we're gonna talk about your international favorite moment. Okay, so internationalमा चाहिँ I think मेरो favorite moment भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो मोटर र्याली जस्तो भएको थियो कि जहाँ चाहिँ यहाँ सबै डेलिगेट्सहरू we were like behind एउटा कार हैन अनि त्यसपछि we went around the streets दुई ठाउँमा भएको थियो त्यो चाहिँ र फिलिपिन्समा चाहिँ ब्युटी क्वीन्स भनेपछि यति माया यति रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ या यु ट्रिटेड लाइक अ गडेस के त्यहाँ चाहिँ हैन या यु लाइक अ सेलिब्रिटी त्यहाँ चाहिँ एकदमै नै जस्ट मान्नु हुने रहेछ माया गर्नु हुने रहेछ ब्युटी क्वीन्सहरूलाई अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै घट लागेको मोमेन्ट के थियो भन्दाखेरि सो स्ट्रिट्समा हामीहरू गइरहेको थियो उभिराख्नु परेको थियो नि त इट वाज लाइक 1-2 आवरको मोटर र्याली थियो होइन हिल्समा उभिएर गाडी पछाडि गइरहेको थियो अनि त्यो बेला जब आई स स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूले नेपालको झन्डा बोकेर चियर गरेको त्यो मोमेन्ट वाज like I think all the girls cried because after the respective countries को झन्डाहरू थियो हैन त्यो बेला चाहिँ oh my god my country is here with me जस्तै feel back okay अब भन्दाखेरि अब अहिले त भन्दाखेरि नेपालमा भएर म मिस नेपाल हो भन्दा I am getting goosebumps के exactly नेपालमा बसेर I am मिस नेपाल भन्दाखेरि त्यति ठुलो नलाग्ला तर बाहिर गएर when you say I am from Nepal त्यो प्राइड त्यो हुन्छ नि आफ्नो झन्डा देख्दाखेरि त्यो खुसी नै छुट्टै हुने रहेछ it's not comparable to anything that was the best moment. Wow, we just saw that clip in Flora and Fauna wala, you know? Yes. How was it like? So हाम्रो फना अटायरको चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु पर्थ्यो किनभने एमी लभ्स फना मिस अर्थ लभ्स फना चाहिँ हाम्रो थिम थियो हैन सो यो चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरीमा इट वाज नट अ जजमेन्ट राउन्ड चाहिँ थिएन खाली हामीले एउटा भिडियो बनाएर अवेयरनेसको हिसाबले पठाउनु पर्ने थियो सो मैले चाहिँ अब हामीले डाफे वान हर्न राइनो टाइगर हुन्छ नि यो त जहिले पनि गरिरहेकै कुरा भयो नि त हैन नेपाल भनेपछि आई थिंक डाफे अल द टाइम के नेशनल कस्ट्युममा पनि सो मलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट गर्न मन थियो सो रेड पान्डा किनभने यो चाहिँ हाम्रो हिमालयमा एकदमै नेटिभ स्पिसिज भयो हैन अनि यसले चाहिँ हाम्रो बिकज वी आर ल्यान्ड अफ हिमालयस नि त त्यो चिनाउँछ भनेर चाहिँ मलाई रेड पान्डालाई नै फोकस गरेर चाहिँ आई वान्टेड टु डु दिस सो इट वाज अ भेरी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ ट्विस्ट पनि दिनु पर्थ्यो बिकज इट वाज अ डिजाइनर राउन्ड जस्तो पनि राउन्ड भन्दा पनि इट वाज लाइक अलिकति डिजाइनर वेयर भएकोले सो अलिकति त्यो रेड फरको घाँटी वरिपरि अनि त्यसपछि अलिकति ट्विस्ट दिएर चाहिँ हामीले यो ड्रेस बनाएको थियो फ्रम आइआइएफटी थ्याङ्क यू सो मच दर्पणाजी सुनेनाजी उहाँले हेल्प गर्नुभएको थियो यसमा सो या सो मेन थिङ चाहिँ अब हाम्रो जुन रेड पान्डा छ त्यो लोप हुँदैछ हैन इट्स इन द वर्ज अफ एक्सटिङ्क्सन सो त्यसकारण बिकज इट्स एन इन्डेन्जर्ड स्पेसिस त्यसको बारेमा पनि अवेरनेस फैलाउनको लागि चाहिँ यो थीम चुज गरेको a lot of people know you as Dr. Sareesha and Miss Nepal Earth, you know? Yes. Apart from all of that, if you would have to say, okay, so these are also the things that I have achieved in my life in terms of like my public platform or could be all the personal intimate thing. What would you share about those things? What do you have to share about those things? Well, I'd say personal level ma चाहिँ I am an ambivert, so introvert or extrovert ko mix नै हो म चाहिँ हैन I love cozy intimate spaces, I love going out there having parties पनि at the same time. I think I am एकदमै intellectually stimulating environment मन पराउने मान्छे so मलाई चाहिँ एकदमै intellectual conversations हरू हैन intense conversations त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ. I am an explorer, मलाई चाहिँ अब I don't have a confirmed decision कि म यही गर्छु भनेर हुन्छ नि I love exploring around things because of which म चाहिँ
धेरै फिल्डहरुमा पनि I jump around different fields हैन so professionally कुरा गर्दाखेरि चाहिँ so yeah so I am a doctor, a medical doctor. I am a TU gold medalist. Pathology मा मैले gold medal पाएको थिएँ. सँगसँगै अब various international medical conferences, national medical conferences हरुमा पनि मैले represent गरेको छु नेपाललाई. I think that's a great achievement किनभने आफ्नो yeah countryलाई countryको नाम hold गरेर कतै पनि represent गर्नु, be it Miss Nepal, be it any other platform. I think it's immensely हुन्छ नि it's immensely gratifying. So I think that's there. त्यसपछि I also worked as TV presenter for a short period of time, Image ma. So I think that's also there. त्यसपछि I also hold a world record. I was about to get there. I thought you were going to miss that one. So yeah, I also hold a world record. जुन मैले इन्दौरमा रिसिभ गर्न पाएको थिएँ. यही year त्यो पनि I think 2022 has been very lucky for me. So yeah, I think that's there. अब अरु के भनौँ? You've also received Guinness World Record. You've held that yes, as well. Yes, so that's the world record that I was talking about. So yeah. So yeah, a lot is there. And this was you also winner of Rotary in Oh yeah, of course. So you yeah, pageant matter. Yeah, I have done local pageants before. So my Nepal's Fashion Icon 2017 co-winner the. I was first runner-up for Miss Newa 1138. I also won Miss 10 Miss Rotaract season 2. I was also the ambassador of Rotary Nepal Literacy Mission. So social यो सामाजिक संस्थाहरुमा पनि एकदमै active नै थिए. I was the past president of Rotaract Club of Kist Medical College, Young Leaders Collaboration for Global Health ma, I'm very active. A lot of other organizations, and I have my own NGO Sahayatri banne pani. So after all this, I know, since you're an explorer, you said yourself, what's something that we can look forward to next in Sareesha's life now? Well, I can't pinpoint yei kura bhaneर because I really don't know हैन. यो सबै कुरा whatever achievements or whatever experiences that I've just enlisted, यो कुरा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा just life throws opportunities at you. It's just you who goes after them, how you grab them and how you utilize them हैन. So I think I really don't know के हुन्छ भनेर चाहिँ, but अब अहिलेको plan भनेको चाहिँ because I want to pursue my PG, so I think I'll be working for मेरो masters को लागि नै for now, and of course with the platform that I've gotten from Miss Nepal, so I will continue my projects as well. Sahayatri लाई पनि continue गर्न चाहिँ मन छ. So let's see. Hi, we're almost to the end, you know. So before leaving, is there any short, sweet message that you would love to share with your family, friends, fans, followers, everyone watching us right now? Please share with them. So first of all, I'd like to say Happy New Year पनि भनेर भन्नु पर्यो हैन. And thank you so much for all your love and support throughout my international, national journey. मेरो family, मेरो friends, मेरो well-wishers, यहाँहरुको माया र साथ नभएको भए म अहिले जहाँ छु त्यहाँ हुन्थिन होला. So please keep continuing your love and support for me. Ramro Miss Nepal 2023 pani, it's happening soon, so please stay updated. And thank you so much, Smarika, as well, and the entire family of Prime Television as well. It's so lovely to have you, honestly. It was such an amazing conversation that we had, and a lot has had to be shared but couldn't be shared. You know, it's short time, but thank you so much. We'll catch up later backstage. Yeah, we will have to do that. On that note, we will have to say goodbye to you all. Thank you so much again, Sareesha, for coming. Thank you so much. On that note, we're saying goodbye to you all. Everyone, have a lovely time ahead. Bye-bye.